Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. اليوم نواصل مع درس جديد فيما يخص أساسيات اللغة الفرنسية للمبتدئين. نبدأ على بركة الله. رأينا في الدروس السابقة كل ما يتعلق بالحروف في اللغة الفرنسية. قلنا بأنه لدينا 26 حرفا نقسم إلى قسمين: 6 voyelles 6 حروف متحركة et 20 consonnes 20 حرف ساكن. لي فوايل تعرفنا عليها هي A, E, I, O, U, Y. قلنا بأن باقي الحروف هي دي كونسون حروف ساكنة. رأينا لا لتر B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N و P. تعرفنا على هذه الحروف وتعرفنا كذلك على كل المقاطع اللفظية التي تخصها لي سيلاب. اليوم سنتطرق إلى الحروف Q, R و S. دونك نبدأ بالحرف Q. لدينا هنا Q minuscule et Q majuscule de l'écriture en cursive. ثم Q minuscule Q majuscule de l'écriture en script، يعني كتابة الكراس وكتابة الكتاب. فيما يخص مقاييس الكتابة سأترك لكم رابط الفيديو الذي يتعلق بهذا الخصوص. الآن فيما يخص الحرف Q في اللغة الفرنسية غالبا ما يأتي مصحوبا ب la lettre U. دونك في غالب الأحيان نجد الحرف Q متصلا ب la voyelle U. دونك نتحصل على le son que. الآن le son que مع les voyelles. نتعرف على المقاطع اللفظية les syllabes. Donc que avec A nous donne la syllabe K. K comme dans 4. 4. Que plus E nous donne la syllabe que. Que comme dans le mot une barque. Barque. Que I qui. Qui. Équipe. Équipe. Que O co. Co comme dans quotidien. Quotidien. donc هنا تلاحظون بأن الحرف U نكتبه لكنه لا ينطق. il ne se prononce pas. لدينا حالات خاصة أين ينطق الحرف U. دونك الحرف U عندما يكون متصلا ب la lettre Q يقرأ في الكلمتين التاليتين: aquarium. aquarium. كذلك في الكلمة piqûre. piqûre. دونك تلاحظون بأن la lettre U accent circonflexe ou bien le chapeau، هذه العلامة تدعى l'accent circonflexe أو le chapeau. هنا الحرف U في هذه الكلمة ينطق، نقول piqûre. piqûre. توجد حالات أخرى أين الحرف Q ليس مصحوبا ب U، يعني يكتب لوحده. لدينا هنا des exemples أمثلة: 5. 5. هنا la lettre Q تنطق بشكل عادي، تنطق ك، لكن لم نكتب أمامها la lettre U. 5. كذلك نفس الشيء فيما يخص le coq. coq. هنا
الحرف Q كذلك لم يتبع ب la voyelle U. إذن كان هذا فيما يخص الحرف Q. ننتقل الآن إلى la lettre R. R minuscule, R majuscule de l'écriture en cursive كتابة الكراس. R minuscule, R majuscule de l'écriture en script كتابة الكتاب. هنا لدينا les syllabes concernant la lettre R. المقاطع اللفظية المتعلقة بالحرف R. هنا لدينا les voyelles حروف المتحركة. Donc R plus A nous donne la syllabe ra. Ra. Exemple radis. Radis. R I ri. Ri. Exemple rideau. Rideau. R O ro. Ro. Exemple robe. Robe. R E re. Re. Exemple requin. Requin. R U rue. Rue. Exemple rue. Rue. R et E accent aigu. Ré. Ré. Exemple réveil. Réveil. الآن la lettre R suivie par une consonne. الحرف R متبوع بune consonne. Exemple arbre. arbre. في اللغة الفرنسية كما شرحته عدة مرات سابقا une consonne suivie par une autre consonne يعني حرف ساكن متبوع بحرف ساكن آخر. الحرف الساكن الأول دائما ينطق في حالة سكون. دونك هنا R متبوع ب B ينطق في حالة سكون. كذلك الحرف B c'est une consonne متبوع ب R c'est une consonne. دونك ينطقان في حالة سكون. arbre. Arbre. Un autre exemple. Ordinateur. 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 المثال الأخير cartable. donc هنا R متبوع ب une autre consonne ينطق في حالة سكون. cartable. un cartable. ننتقل إلى الحرف الأخير لفيديو اليوم la lettre S. S minuscule, S majuscule de l'écriture cursive كتابة الكراس. S minuscule, S majuscule de l'écriture en script. On a ici les syllabes, المقاطع اللفظية. Donc S plus A, ça. Ça. Exemple, sac. Sac. S, E, se. Se. Exemple, sel. Sel. S-I, si. Si. Exemple, six. Six. S-O, so. Exemple, sol. Sol. S-U, su. Exemple, sucre. Su. Sucre. S-E, E accent aigu. C. C. Exemple, sérieux. C. Sérieux. الآن la lettre S entre deux voyelles. الحرف S بين حرفين متحركين يشكل le son
ز. دونك عندما يكون الحرف اس بين حرفين متحركين قلنا بأنه ينطق ز وليس س. Exemple, rose, rose. O, c'est une voyelle. E, c'est une voyelle. S, محصور بينهما. Donc S ينطق Z. Une rose. مثل آخر base, base. Donc هنا الحرف S محصور بين A و E اللذين هما des voyelles حروف متحركة. الآن عندما يكون الحرف S محصور بين deux voyelles حرفين متحركين لكنه ينطق س. متى أو في أي حالة؟ عندما يكون مضاعف. الحرف S عندما يكون مضاعف ويكون محصور بين deux voyelles فإنه ينطق س. دونك يكون محصور بين deux voyelles لكنه يكون مضاعف فإنه ينطق س. Exemple, tasse, tasse. مثل آخر mousse, mousse. دونك هنا lettre S محصورة بين A و E اللذان هما حرفين متحركين لكن بما أن S هنا مضاعف le S est doublé donc on va lire S. tasse, mousse. كان هذا درس اليوم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم وإنكم قد فهمتم جيدا. أشكركم على متابعتكم. لا تترددوا في ترك تساؤلاتكم واقتراحاتكم في التعليقات. أشكركم على متابعتكم والسلام عليكم.